Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture, we are going to discuss one important type of ideals, that's co-maximal ideals. So let me start with the basic idea of what is co-maximal ideals. So we are going to start with co-maximal ideals. We have already learned about maximal ideals. Now it's time to learn about co-maximal ideals. Suppose R is a ring given to you. Okay, suppose R is a ring and A and B are ideals given to you. So R is a ring and A comma B are ideals of R. Okay, so as per the definition, A and B are said to be co-maximal. If A plus B equals to ring. Okay, for example, if you will take suppose Z as a ring, then 2Z and 3Z are co-maximal because if you will add 2Z and 3Z together, okay, obviously you're going to get 2Z plus 3Z means it is equal to GCD of 2 and 3 multiplied by Z, so that is 1Z, so that is Z, right? So easily you can obtain the ring by adding these two ideals. So these two ideals are co-maximal ideals. Okay, similarly you can find so many examples of co-maximal ideals. In case of Z, even the pair of ideals 3Z 5Z is co-maximal because again I will say that 3Z plus 5Z is equal to Z, so that's why these two ideals are co-maximal. But I would like to take one counter example here. 2Z and 4Z are not co-maximal because if you will add them together you are not going to get Z, you will only get 2Z. So 2Z plus 4Z is equal to 2Z, right? That is not equal to Z. So this simply tells me that if A and B are ideals such that A plus B is equal to ring, then obviously A and B are co-maximal ideals, right? So let's now move to the very important theorem based on the idea of co-maximal ideals, and the theorem itself reads as Chinese remainder theorem. Okay, the theorem is Chinese remainder theorem. So what is the statement of the theorem? First of all, let's look at the statement. So suppose let A1, okay, capital A1, capital A2, dot dot dot, so on. I'm continuing this string. Capital AK be ideals in R. Okay, be ideals in R. Then the map. Any map you can say. Suppose I would like to take a phi. So suppose map phi from ring to product of quotient rings, that is R upon A1 cross R upon A2 cross dot dot dot, so on, R upon AK. Okay, defined as phi of R, image of small r, is equal to, that is n to k tuple, sorry, R plus A1 comma coset of R with A2 dot dot dot, so on, coset of R with AK, right? If this is a map, then this map is ring homomorphism. Right? And what is kernel? With kernel A1 intersection A2 intersection dot dot dot, so on, intersection AK, right? So हा map जर तुम्ही define केला phi from ring to this product of quotient rings, then definitely such a map is ring homomorphism with kernel equal to intersection of all the ideals taken here, A1 intersection A2 dot 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 intersection AK. But theorem does not stops here. The next part of the theorem reads like this, that further if for each I comma j belonging to set 1 to up to k, means you are taking any two indices I and j. Okay, if for each ai and aj are co-maximal, okay, I have just told you the definition of co-maximal ideals. So if ai and aj are co-maximal, okay, in that case this map is onto, then
the map defined is onto, then phi is onto, okay, and kernel becomes as, and kernel of phi, which was previously a1 intersection a2 intersection dot 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 intersection ak, will now become a1 multiplied by a2 multiplied by dot 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 so on ak, right? So what you will find that as per the first isomorphism theorem, domain upon kernel is isomorphic to image, that you know. So in that case, you will find that domain is ring upon kernel. Kernel is now a1 into a2 into dot 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 a3 into dot 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 ak is isomorphic to image, but map is onto. मॅप ऑन टू असल्यामुळे इमेज म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण कोडोमेन असेल. सो पूर्णच्या पूर्ण कोडोमेन म्हणजे आर अपॉन a1 क्रॉस आर अपॉन a2 क्रॉस 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 सो ऑन आर अपॉन ak, राईट? सो हा तुमचा आहे चायनीज रिमाइंडर थेरम. सो लेट्स क्विकली हॅव रिकॅप ऑफ चायनीज रिमाइंडर थेरम. सुरुवातीला तुम्ही a1 a2 डॉट 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 ak असे आयडियल्स सिलेक्ट करताय आणि एक मॅप डिफाईन करताय तुम्ही फाय फ्रॉम रिंग टू आर अपॉन a1 क्रॉस आर अपॉन a2 क्रॉस 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 सो ऑन आर अपॉन ak असा एक मॅप तुम्ही डिफाईन करताय. हा जो मॅप आहे डिफाईन कसा केला आहे बघा, फाय ऑफ आर इक्वल टू कोसेट ऑफ आर विथ a1 कॉमा कोसेट ऑफ आर विथ a2 डॉट 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 सो ऑन कोसेट ऑफ आर विथ ak. हा मॅप रिंग होमॉर्फिझम असतो. याचा कर्नेल असतो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज आयडियल्स, राईट? आणि पुढे जर तुम्ही असं कन्सिडर केलं की ह्यातले कोणतेही दोन आयडियल्स को मॅक्सिमल आहेत एकमेकांना, तर त्या केसमध्ये फाय ऑन टू असतो आणि कर्नेल जो आहे दॅट बिकम्स प्रोडक्ट ऑफ आयडियल्स. And using first isomorphism theorem, you can write this statement, right? So let's now go for the proof of this Chinese remainder theorem. So we are jumping to the proof of Chinese remainder theorem. So how we are going to prove this? We are actually going to prove this. First of all, we'll prove this for k equal to 2. म्हणजे दोन आयडियल साठी आपण हा थेरम प्रूव्ह करणार आहोत, and then we'll assume that by induction we can go further, right? So let me write here, we first prove this. We first prove this for k equal to 2, right? So general case will follow by induction, right? I said to you in beginning. So काय करा, दोनच आयडियल कन्सिडर करा. कन्सिडर a equal to a1 म्हणजे a1 a2 घ्या फक्त, आणि समजा b equal to a2 घ्या, राईट? सो कन्सिडर a and b as two आयडियल्स आणि दोन आयडियलसाठीच हा मॅप डिफाईन करा. सो मॅप कसा होणार, देन फाय इज अ मॅप फ्रॉम रिंग टू आर अपॉन ए क्रॉस आर अपॉन बी घेतोय मी, बिकॉज इट इज क्वाईट अंडरस्टूड दॅट ए आणि बी म्हणजे a1 आणि a2 आहेत ते, राईट? डिफाईन कसा केला आहे मॅप, डिफाइंड as phi of r is equal to r plus a comma r plus b, राईट? आता हा मॅप जो आहे हा तुम्हाला काय दाखवायचा आहे, यू हॅव टू शो दॅट दिस मॅप इज रिंग होमॉर्फिझम आणि याचा कर्नल म्हणजे इंटरसेक्शन ऑफ आयडियल्स असतो, राईट? सो इट्स सिम्पल. रिंग होमॉर्फिझम दाखवण्यासाठी पहिल्यांदा मी होमॉर्फिझम दाखवेन. सो आय विल टेक फाय ऑफ आर प्लस आर डॅश. सो फाय ऑफ आर प्लस आर डॅश इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन जर तुम्ही पाहिलं तर फाय ऑफ आर प्लस आर डॅश असा येणार आहे, आर प्लस आर डॅश प्लस ए कॉमा आर प्लस आर डॅश प्लस बी, right? So this is equal to, I can just separate this addition of cosets at r plus a plus r dash plus a, right, comma r plus b plus r dash plus b, right? Further I can separate this addition as a addition of two ordered pairs. पहिल्या ordered pair मी घेतो r plus a r plus b आणि plus second ordered pair मी घेतो r dash plus a comma r dash plus b, राईट? सो तुम्ही जर डेफिनेशन चेक केली तर इट इज फाय ऑफ आर प्लस हा जो आहे तो आहे फाय ऑफ आर डॅश, राईट? सेकंड जो ऑर्डर पेअर आहे दॅट इज फाय ऑफ आर डॅश. सो फाय ऑफ आर प्लस आर डॅश इज इक्वल टू फाय ऑफ आर प्लस फाय ऑफ आर डॅश प्रूव्ह केलं आपण. होमॉर्फिझमची सेकंड कंडिशन म्हणजे मल्टिप्लिकेशन, रिंग होमॉर्फिझमची फाय ऑफ आर इंटू आर डॅश. सो ॲज पर द डेफिनेशन दॅट इज आर इंटू आर डॅश प्लस ए कॉमा आर इंटू आर डॅश प्लस बी, राईट? ॲज पर द डेफिनेशन आय कॅन सिम्पली write this product as r plus a into r dash plus a, right? By coset multiplication I can write this multiplication as r plus b into r dash plus b. Simply I can close this bracket. Further what can you do, I can just simply write this as a product of two different ordered pairs. The first ordered pair will be r plus a comma r plus b and the second ordered pair will be equal to r
plus r dash plus a, sorry, just a second, yeah, r dash plus a comma r dash plus b. Now you must be surprised that why I'm not taking addition here. No need to take addition because it is a product here, right? So I need to write it as a product itself. So हा product आहे आणि पहिला जो ordered pair that is phi of r आणि second आहे that is phi of r dash, right? So रिंग होमॉर्फिझमच्या दोन्हीही कंडिशन सॅटिस्फाय झालेले आहेत. सो हा तुमचा रिंग होमॉर्फिझम झाला, राईट? सो यू कॅन सिम्पली कंक्लूड दॅट दिस इज युअर रिंग होमॉर्फिझम. मी दोन आयडियलसाठी फक्त हे कंडिशन्स प्रूव्ह करतोय. सो दिस शोज दॅट phi is a ring homorphism. This shows that phi is ring homomorphism, right? Now my next target is to prove that kernel is equal to intersection. So let me find kernel of phi. So kernel of phi by definition is equal to elements from domain whose image is identity, but be careful with the identity now. कारण काय होतं आहे की कोडोमेन जो आहे तुमचा तो आहे आर, लेट मी हायलाइट द कोडोमेन आर अपॉन ए क्रॉस आर अपॉन बी, राईट? त्याच्यामुळे आयडेंटिटी एलिमेंट जो असेल दॅट विल बी ऑर्डर्ड पेअर, राईट? आयडेंटिटी ऑफ आर अपॉन ए कॉमा आयडेंटिटी ऑफ आर अपॉन बी असा तुमचा आयडेंटिटी एलिमेंट असेल. आर अपॉन एची आयडेंटिटी आहे ए आणि आर अपॉन बीची आयडेंटिटी आहे बी, राईट? सो तुमची आयडेंटिटी येणार आहे ए कॉमा बी, राईट? हा फक्त तुम्हाला लक्षात आला पाहिजे आयडेंटिटी एलिमेंट. देन फाइंडिंग कर्नल इज क्वाईट इझी, कारण इथे कार्टेशियन प्रोडक्ट घेतोय मी. सो ऑब्वियसली आयडेंटिटी एलिमेंट विल बी ऑर्डर्ड पेअर. पहिल्यांदा मला आयडेंटिटी घ्यावी लागेल आर अपॉन एची आणि नंतर मला आयडेंटिटी घ्यावी लागेल आर अपॉन बीची, राईट? सो इट्स व्हेरी सिम्पल. सो ए कॉमा बी ही तुमची आयडेंटिटी आहे. सो लेट मी राईट इट इन द डेफिनेशन ऑफ कर्नल. सो phi of r equal to a comma b, right? Okay, let me simplify this now. So r belongs to r such that what is phi of r? Phi of r is r plus a comma r plus b should be equal to a comma b. Now we can do component wise equality. So r belongs to r such that r plus a equal to a and r plus b equal to b झालं पाहिजे. Okay, so we have seen this property for number of times that if r plus a equal to a then r belongs to a. r plus a equal to a म्हणजे r belongs to a आणि r plus b equal to b म्हणजे r belongs to b. म्हणजे r a मध्ये पण आहे, r b मध्ये पण आहे, म्हणजे इंटरसेक्शन मध्ये आहे. सो दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ आयडियल्स. सो कर्नल काय आला तुमचा? इंटरसेक्शन ऑफ आयडियल्स ॲज वी वॉन्टेड टू प्रूव्ह इट. आता आपल्याला पुढे जावं लागेल कारण सुरुवातीचा मॅप आपण जो घेतला तो आपण रिंग होमॉर्फिझम दाखवला आणि तो त्याचा कर्नल फाइंड केला, तो आला ए इंटरसेक्शन बी. आता मला प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणजे मी पुढचा पार्ट जो आहे तो रेड कलरने लिहितो की सपोज दोन आयडियल जे मी घेतले होते सुरुवातीला ते को मॅक्सिमल आहेत. सपोज ए अँड बी आर को मॅक्सिमल. सपोज ए अँड बी आर को मॅक्सिमल. सो बाय डेफिनेशन दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू आर, राईट? दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू आर, राईट? आता पहिली गोष्ट मला काय प्रूव्ह काय करायची आहे की फाय सर्जेक्टिव्ह आहे, राईट? मला काय प्रूव्ह करायचं आहे की फाय सर्जेक्टिव्ह आहे आणि नंतर मला प्रूव्ह करायचं आहे की कर्नेल जो की इंटरसेक्शन आला होता तो आता तुमचा येईल प्रोडक्ट ऑफ आयडियल्स, राईट? पण आता होतं काय बघा की ज्यावेळी ए प्लस बी इक्वल टू आर येतो आपण जी रिंग ॲझ्युम केली दॅट इज रिंग विथ युनिटी, राईट? सो याचा अर्थ रिंगमधला प्रत्येक एलिमेंट तुम्ही ए मधला एक एलिमेंट आणि बी मधला एक एलिमेंट यांच्या ॲडिशनमध्ये लिहू शकता. सो सिमिलरली तुम्ही वनला सुद्धा या पद्धतीने एक्सप्रेस करू शकता. सो दिस implies 1 can be written as some element of a, or let me just write for simplification I will write small a understanding साठी की some element of a plus some element of b, or some a belongs to capital A and b belongs to capital B, because a plus b equal to r, so every element of ring can be expressed as addition of element of a plus element of b. So I can write this 1 is equal to a plus b, right? Now if this is so, so now what is phi of a? A ची image काय येईल? So as per the definition phi of a is equal to a plus capital A आणि a plus capital B. If you are not convinced, you can go back and you can see the definition of phi. Basically what we take phi of r equal to r plus a comma r plus b, right? So now I am calculating phi of small a. So phi of small a is equal to a plus capital A comma a plus capital B, right? But you can simply find that a हा स्वतः a मधला एलिमेंट आहे. सो a काय करेल, याला ॲब्झॉर्ब करून घेईल. सो इट विल बी जस्ट a, राईट? आणि a प्लस बी.
पण आता होणार काय माहिती आहे का, इकडे बघा ए प्लस बी जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर या एक्सप्रेशनचा तुम्हाला यूज करावा लागेल, याचा तुम्हाला यूज करावा लागेल. याचा यूज कसा करायचा, तर हे बघा, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ ए, ए इज इक्वल टू 1 मायनस बी, राईट. सो मला कॅल्क्युलेट करायचा ए प्लस बी ना. सो ए प्लस कॅपिटल बी म्हणजे 1 मायनस बी प्लस कॅपिटल बी. पण हा जो स्मॉल बी आहे तो कॅपिटल बीने ॲब्झॉर्ब करून घेतला तर मग हा होईल फक्त 1 राहील इथे आणि हा 1 प्लस बी येईल, राईट. सो आय कॅन राईट हिअर 1 प्लस बी. याचा आन्सर येते 1 प्लस बी, राईट. सो इझिली तुमच्या लक्षात आलं असेल की व्हॉट इज फाय ऑफ ए. सो फाय ऑफ ए जो येतोय तुमचा तो कॅपिटल ए आणि 1 प्लस बी येतोय. ऑन द सिमिलर लाईन्स यू कॅन फाइंड आउट व्हॉट इज फाय ऑफ बी, फाय ऑफ स्मॉल बी. सो फाय ऑफ स्मॉल बी इक्वल टू बी प्लस कॅपिटल ए आणि बी प्लस कॅपिटल बी. आता बघा बीची व्हॅल्यू काय येते, त्याच एक्सप्रेशनचा यूज केला मी तर बीची व्हॅल्यू येते 1 मायनस ए आणि बी प्लस कॅपिटल ए जर केला तर 1 मायनस ए प्लस कॅपिटल ए, राईट. हा स्मॉल ए कॅपिटल एमध्ये ॲब्झॉर्ब झाला तर इथे येईल तुमचा फक्त 1 प्लस ए आणि म्हणजे इथे 1 प्लस ए राहील आणि हा बी हा कॅपिटल बीमध्ये ॲब्झॉर्ब होतोय, सो हा बी ॲब्झॉर्ब झाला, राईट. सो हे असं आलं. सो फाय ऑफ ए आणि फाय ऑफ बी तुम्हाला असे मिळतील, राईट, नो डाऊट. आता याचा ॲक्च्युलीचा यूज काय होणार आहे मला, म्हणजे मी हे असं का केलं आणि कशासाठी केलं, राईट. सो हे करण्याचं एकच कारण होतं की मला दाखवायचं आहे की हा मॅप सर्जेक्टिव्ह आहे. सर्जेक्टिव्ह दाखवण्यासाठी मी आता कोडोमेनमधला एक एलिमेंट सिलेक्ट करतो. लेट्स गो फॉर द लेट कोणताही एक एलिमेंट तुम्ही कोडोमेनमधला सिलेक्ट करू शकता, राईट. सो लेट मी जस्ट टेक R1 प्लस ए म्हणजे हा R अपॉन ए मधला एलिमेंट आणि R2 प्लस बी हा R अपॉन बी मधला एलिमेंट बिलॉंग टू R अपॉन ए क्रॉस R अपॉन बी बी एन एलिमेंट. हा कोणताही एक एलिमेंट तुम्ही सिलेक्ट करा, राईट. आता हा एलिमेंट सिलेक्ट केला मी, मला ह्याची प्री इमेज फाइंड करायची आहे, राईट. सो याची प्री इमेज मी काय घेणार आहे तर बघा, कन्सिडर R1 इंटू ए प्लस R2 इंटू बी. हा एलिमेंट कन्सिडर करा रिंगमधला. अँड नाव व्हॉट इज फाय ऑफ R1 ए प्लस R2 बी. सो तुम्ही जर हे कॅल्क्युलेशन केलं फाय ऑफ R1 ए प्लस R2 बी, आय वुड लाईक टू कॅल्क्युलेट इट. मी हे सिम्प्लिफाय करतो. सो दॅट इज इक्वल टू R1 ए प्लस R2 बी मध्ये पहिल्यांदा कॅपिटल ए ॲड करायचा पहिल्या कोऑर्डिनेटमध्ये आणि R1 ए प्लस R2 बी मध्ये कॅपिटल बी ॲड करायचा, राईट. सो हे कसं होणार आहे, हे तुमचं असं दिसेल तुम्हाला. यू कॅन सेपरेट इट ॲज अ ॲडिशन ऑफ कोसेट्स, राईट. सो हाऊ कॅन यू राईट इट, यू कॅन सिम्पली राईट इट ॲज R1 ए प्लस कॅपिटल ए प्लस R2 बी प्लस कॅपिटल ए कॉमा R1 ए प्लस कॅपिटल बी प्लस R2 बी प्लस कॅपिटल बी, राईट. तुम्हाला हा एलिमेंट असा दिसेल, ओके. आता याला तुम्ही काय करू शकता, किंवा याला आपण वेगळी मेथड यूज करू शकतो इन्स्टेड ऑफ गोईंग इन दिस वे. दिस इज नॉट अ रॉंग मेथड ॲक्च्युली, बट द पॉइंट इज दॅट वी कॅन यूज अ सिम्पलर मेथड ऑल्सो. R2 बी प्लस ए है ना, एक जस्ट अ सेकंड, R2 बी प्लस ए. ओके, आय थिंक आय शुड गो बाय डिफरंट मेथड, कारण हे थोडंसं आपल्याला जास्त सिम्प्लिफाय करावं लागेल. सो इथे मी जरा मगाशी जे आपण होमॉर्फिझम यूज केला होता, म्हणजे आपण मगाशी प्रूव्ह केलं होतं की हा मॅप होमॉर्फिझम आहे, त्याचा यूज करूया आणि हे प्रूव्ह करूया. So this is equal to, by definition, phi of R1A plus phi of R2B, because phi is homomorphism. So I can separate it as phi of R1 into phi of A plus phi of R2 into phi of B, right? Phi of R1 जर चेक केला तो that is equal to R1 plus capital A comma R1 plus capital B, right? That is phi of R1 multiplied by phi of A. Phi of A ची व्हॅल्यू मगाशी कॅल्क्युलेट केली होती आपण. लेट मी चेक दॅट व्हॅल्यू. phi of A आला होता कॅपिटल A आणि 1 प्लस बी. सो
this is equal to yes, capital A आणि 1 plus B. ओके, प्लस फाय ऑफ R2. फाय ऑफ R2 ची व्हॅल्यू येणार आहे R2 प्लस कॅपिटल A कॉमा R2 प्लस कॅपिटल B मल्टिप्लाइड बाय फाय ऑफ B. फाय ऑफ B ची व्हॅल्यू काय कॅल्क्युलेट केली मग अशी मी? फाय ऑफ B ची व्हॅल्यू आहे 1 प्लस A कॉमा B, राईट. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस A कॉमा B, राईट. सो हे मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे तुम्हाला फक्त. सो R1 प्लस A इंटू A, राईट. सो कसं येणार आहे ते? R1 plus A into A. Okay. So just a second. Yes. So R1 plus A into A म्हणजे A ने मल्टिप्लाय केलं. बट R1 हा A मधलाच एलिमेंट घेतलाय ना आपण. एक मिनिट. R1 हां R1 plus A into A. So make it more simpler. What I will do, I will write it more clearer. So R1 plus A comma R1 plus B multiplied by हा नुसता A आहे ना, so that is 0 plus A, right. आणि हा तुमचा 1 plus B प्लस ती ब्रॅकेट मी इकडे लिहितोय R2 plus A comma R2 plus B आणि त्याला मल्टिप्लाय करतोय मी 1 plus A आणि इथे कॅपिटल B दिसतोय नुसता म्हणजे 0 plus B, राईट. आता मल्टिप्लिकेशन करा. R1 plus A ला जर तुम्ही 0 प्लस ए ने मल्टिप्लाय केलं तर R1 इंटू 0 म्हणजे 0 प्लस ए म्हणजे नुसता ए राहणार तो, राईट. बघा दोन कोसेटचं मल्टिप्लिकेशन कसं करता तुम्ही? एक्स प्लस ए इंटू वाय प्लस ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाय प्लस ए, राईट. त्याचा यूज केला आहे मी. R1 प्लस ए इंटू 0 प्लस ए म्हणजे R1 इंटू 0 म्हणजे 0 प्लस ए म्हणजे ए. ओके, पुढे चला. R1 प्लस बी इंटू 1 प्लस बी म्हणजे R1 इंटू 1 म्हणजे R1 प्लस बी प्लस R2 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए म्हणजे R2 इंटू 1 म्हणजे R2 प्लस ए आणि R2 प्लस बी इंटू 0 प्लस बी म्हणजे R2 इंटू 0 0 प्लस बी म्हणजे बी. सो ॲडिशन करा. ॲडिशन जर केली तर ॲडिशन अशी येईल ए प्लस R2 प्लस ए R1 प्लस बी, राईट. सो दिस इज इक्वल्स टू R2 प्लस ए. Okay, and just a second. Okay, so since we are finding, I think we are finding reverse element here. R2 plus A आधी येतोय, मला तो नंतर पाहिजे कारण माझा घेतलेला एलिमेंट जो आहे कोडबिनमधला त्याच्यामध्ये हा नंतरचा एलिमेंट आहे, राईट. सो R2 नंतर आला पाहिजे. सो एक काम करतो मी, आय विल जस्ट डू अ लिटल चेंज so that we can quickly go to that. So मी इथे काय करतो, R2 घेतो अगोदर, R2A प्लस R1B असा एलिमेंट सिलेक्ट करतो अँड लेट्स सी की काय काय चेंजेस होत आहेत त्याच्यामध्ये. सो याच्यामध्ये R2A प्लस R1B होणार, राईट. आणि सो फाय ऑफ इथे येणार तुमचा R2A, इथे येणार R1B, right. So I think I will erase these steps and I will write them again because we are getting a different element. Just a second. Right, now I think now I will get exactly the same element that we want. So phi of R2A means phi of R2 into phi of A, phi of R1 into phi of B, right. Phi of R2 will be by definition R2 plus A, R2 plus B, right. Phi of A is A comma 1 plus B, okay, plus phi of R1 plus A, R1 plus B, comma phi of B is I think 1 plus A comma B if I'm not wrong, right. Let me just quickly check it. Yes, 1 plus A comma B आणि वरती आहे A comma 1 plus B, no problem. Yes, now go to the simplification.
So this is R2 plus A comma R2 plus B. This is 0 plus A 1 plus B, right, plus R1 plus A comma R1 plus B multiplied by 1 plus A comma 0 plus B, right. So this is equal to R2 into 0 means 0, so this is just A, R2 plus B into 1 plus B, so R2 plus B, right, plus R1 plus A into 1 plus A म्हणजे R1 plus A, R1 plus B into 0 plus B म्हणजे 0 plus B म्हणजे B. सो जर ॲड केले तुम्ही हे एलिमेंट तर तुमच्या लक्षात येईल की A प्लस R1 प्लस A येतोय म्हणजे दॅट इज जस्ट R1 प्लस A आणि R2 प्लस B म्हणजे दॅट इज R2 प्लस B. सो हा तुम्हाला हवा तसा एलिमेंट तुम्हाला मिळाला. सो बाय दिस यू कॅन कंक्लूड की जो मॅप आहे तो सर्जेक्टिव्ह आहे. ओके, सो दिस शोज दॅट मॅप इज सर्जेक्टिव्ह. ओके, सो दिस शोज दॅट phi is surjective, right. One more thing I have to check, मला चेक करायचं होतं की A intersection B जो आहे आता that will be A plus B, right, but it's very simple, ते चेक करणं काय फार डिफिकल्ट नाही आहे. ओके, आता जर तुम्ही A into B चा विचार केला, A into B चा जर तुम्ही विचार केला तर A आणि B दोन्ही आयडियल आहेत, राईट. सो बघा मी काय सांगतोय, ट्राय टू अंडरस्टँड. A मधला एक एलिमेंट घेतला आणि बी मधला एखादा एलिमेंट घेतला तुम्ही, राईट, तर काय होणार आहे, ए आयडियल असल्यामुळे ए मधला तुम्ही एलिमेंट सिलेक्ट केला आणि त्याला बीने मल्टिप्लाय केलं तर ए इंटू बी कुठे जाईल, ए मध्ये जाईल. लेट मी राईट इट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल एक्झॅक्टली मी कशा पद्धतीने हे प्रूव्ह करतोय. समजा तुम्ही ए बिलॉंग्स टू ए घेतला, बी बिलॉंग्स टू बी घेतला, राईट. ए तुमचा कॅपिटल ए हा तुमचा आयडियल आहे, आयडियल असल्यामुळे बीने त्याला मल्टिप्लाय केलं तर दिस इम्प्लाइज ए इंटू बी कुठे जाईल, कॅपिटल ए मध्ये जाईल. तसंच अँड ए बिलॉंग्स टू ए घेतला, बी बिलॉंग्स टू बी घेतला तर आता बी पण आयडियल आहे ना. सो बी जर बी मधला असेल आणि त्याला जर तुम्ही एने मल्टिप्लाय केलं तर बाय डेफिनेशन ऑफ आयडियल ए इंटू बी बी मध्ये जाईल. सो याचा अर्थ असा होतो की ए इंटू बी हा ए इंटरसेक्शन बी मध्ये जातो, म्हणजे या आयडियल मधला प्रत्येक एलिमेंट हा ए इंटरसेक्शन बी मध्ये जातो. सो दिस शोज दॅट ए इंटू बी इज कंटेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, राईट. आणि आता मला कॉन्वर्स प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणजे ए इंटरसेक्शन बी मधला एखादा एलिमेंट मला घ्यावा लागेल, राईट. सो लेट मी टेक, लेट y belongs to a intersection b. How can I write y? I can write y as y into 1, y is equal to y into 1, but 1 ची व्हॅल्यू वरतीच लिहिली होती, तुम्हाला आठवत असेल तर दॅट इज a प्लस बी. सो y इंटू a प्लस बी आहे त्याची व्हॅल्यू, कारण a आणि b को मॅक्सिमल आहेत. So 1 can be written as addition of element of A and element of B. So 1 can be written as A plus B. So this simply becomes y into A plus y into B. Okay. But आता हे होतंय काय बघा, हा जो एलिमेंट आहे y into A plus y into B, हा एलिमेंट तुमचा कशात जातोय, हा एलिमेंट जातोय तुमचा A into B मध्ये. कसा काय जाईल तुमचा एलिमेंट A into B मध्ये, तर सिम्पली एक गोष्ट लक्षात घ्या. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस पॉईंट क्लिअरली टू यू. y कुठे आहे, y आहे ए इंटरसेक्शन बी मध्ये, म्हणजे y ए मध्ये पण आहे, y बी मध्ये पण आहे. सो आता इथे नीट बघा मी काय करतो, लेट मी इरेज दिस इक्वल टू साइन. y तुमचा कुठे आहे, यू कॅन सिम्पली टेल मी. ओके, y तुमचा कुठे आहे, y हा तुमचा ए मध्ये आहे, राईट. ए इंटू बी सेम एज बी इंटू ए, आर इज कॉम्युटेटिंग, सो त्याचा काही प्रॉब्लेम येणार नाही. सो y हा तुमचा बी मध्ये आहे, हा स्मॉल ए तुमचा ए मध्ये आहे, सेम y तुमचा ए मध्ये आहे, हा बी तुमचा कॅपिटल बी मध्ये आहे. बी इंटू ए सेम एज ए इंटू बी. सो हा जो पहिला एलिमेंट आहे तो ए इंटू बी मध्ये गेला, सेकंड एलिमेंट पण ए इंटू बी मध्ये गेला, सो ॲडिशन पण ए इंटू बी मध्ये जाईल, राईट. सो दॅट्स वाय सिन्स आर इज कॉम्युटेटिव्ह, राईट, सिन्स आर इज कॉम्युटेटिव्ह. सो ऑटोमॅटिकली हा एलिमेंट ए इंटू बी मध्ये जाईल. सिलेक्ट केला होता ए इंटरसेक्शन बी मध्ये, सो दिस इम्प्लाइज की ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेंट इन ए इंटू बी. सो हे जर दोन इन्क्लुजन्स आपण कंबाईन केले, ए इंटरसेक्शन बी हा ए इंटू बी मध्ये कंटेंट आहे आणि ए इंटू बी हा ए इंटरसेक्शन बी मध्ये कंटेंट आहे, राईट. सो दोन्हीचा कंबाईन यूज केला तर ए बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी. सो दिस इम्प्लाइज की ए बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, जे की आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. सो दॅट इज इक्वल टू कर्नेल.
कारण मगाशी आपला कर्नेल आला होता ए इंटरसेक्शन बी, आता आपण त्याला प्रूव्ह केला ॲज अ प्रोडक्ट, राईट. सो हा जो थेरम आहे तो आपण फक्त 2 आयडियलसाठी प्रूव्ह केला, बट हा थेरम तुम्ही एक्सटेंड करू शकता नंबर ऑफ आयडियलसाठी. बट इथे सुरुवातीलाच आपण म्हटलं होतं की कन्सिडर ओनली 2 आयडियल्स. फॉर लास्टला मी फक्त एकच लाईन याच्यामध्ये लिहीन की दिस थेरम कॅन बी एक्सटेंडेड बाय इंडक्शन फॉर k आयडियल्स, राईट. So let me just write down that line. This theorem can be extended to k ideals by induction, and that completes the proof of the theorem. Okay, so now let's have a look at applications of this theorem. So we will have some 2 applications of this theorem. So applications of Chinese remainder theorem. So the very first application, okay, let's discuss now. First application काय आहे की सपोज तुम्हाला एखादा इंटीजर दिला असेल n, राईट. तर तो इंटीजर तुम्ही समजा फॅक्टराइज केला p1 रेज टू अल्फा 1, p2 रेज टू अल्फा 2, डॉट 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 सो ऑन pn रेज टू अल्फा n किंवा pk रेज टू अल्फा k वगैरे, राईट. असं तुम्ही त्याला फॅक्टराइज केलं तर आता होतं काय बघा याच्यामध्ये, p1 p2 pk हे डिस्टिंक्ट प्राइम्स आहेत, राईट. लेट मी राईट इट, p1 p2 डॉट 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 pk हे सगळे काय आहे तुमचे डिस्टिंक्ट प्राइम्स आहेत. आता डिस्टिंक्ट प्राइम्स असल्यामुळे ह्यांचे GCD 1 येणार आहे. म्हणजे p1 p2 घेतला तर GCD 1, p2 pk घेतला GCD 1. कुठलेही 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स तुम्ही सिलेक्ट केले तर त्यांचा GCD 1 येतो, राईट. आणि GCD 1 येत असेल तर याचा उपयोग काय होतो की यांची ॲडिशन जी आहे, म्हणजे समजा मी इंटिजर्सच्या लँग्वेजमध्ये बोललो तर समजा फॉर एक्झाम्पल मी इथे एक एक्झाम्पल घेतो आहे. समजा माझ्याकडे असं आहे 6 आहे, 6 इज 2 into 3, ओके. सो 2 आणि 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स आहेत, त्यांचा GCD 1 आहे. सो 2 पासून तयार होतो 2z, 3 पासून तयार होतो 3z. सो दोघांची ॲडिशन 1 येणार कारण GCD 1 आहे. सो त्यांची ॲडिशन येणार z, म्हणजे को मॅक्सिमल झाले. सो यांच्यापासून जे आयडियल्स तयार होतील ते सगळे को मॅक्सिमल असतील असं मला सांगायचं आहे. आणि आयडियल्स को मॅक्सिमल असतील तर तुम्ही चायनीज रिमाइंडर थेरमचा यूज करू शकता. आणि चायनीज रिमाइंडर थेरमचा यूज करून तुम्ही एक सिंपल आणि इंटरेस्टिंग ॲप्लिकेशन इथे लिहू शकता. ते कोणतं बघा, then z upon nz, राईट. म्हणजेच दॅट इज इक्वल टू z अपॉन n ची व्हॅल्यू काय आहे, p1 रेज टू अल्फा 1, p2 रेज टू अल्फा 2 डॉट 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 सो ऑन pk रेज टू अल्फा k इंटू z, राईट. बट हे सगळे को मॅक्सिमल आयडियल्स आहेत, त्याच्यामुळे दिस इज आयसोमॉर्फिक टू z अपॉन p1 रेज टू अल्फा 1 z क्रॉस z अपॉन p2 रेज टू अल्फा 2 इंटू z क्रॉस डॉट 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 सो ऑन क्रॉस z अपॉन pk raised to alpha kz, right. This is the first application of Chinese remainder theorem, right. आता याचं एक सिंपल फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्हाला n ची व्हॅल्यू दिली असेल, n ची व्हॅल्यू दिली 100. सो हाऊ कॅन यू फॅक्टराइज 100? 100चं फॅक्टरायझेशन होईल तुमचं 2 स्क्वेअर इंटू 5 स्क्वेअर, राईट. सो तुम्ही काय करू शकता, 100 इज 2 स्क्वेअर इंटू 5 स्क्वेअर, राईट. सो तुम्ही सिम्पली त्याला काय करू शकता, z अपॉन 100z इज आयसोमॉर्फिक टू, विचारलं तर सिम्पली सांगू शकता z अपॉन 2 स्क्वेअर इंटू z क्रॉस z अपॉन 5 स्क्वेअर इंटू z, कारण हे आयडियल्स को मॅक्सिमल आहेत, राईट. सो म्हणजेच तुम्ही असं लिहू शकता की z अपॉन 100z इज आयसोमॉर्फिक टू z अपॉन 4z क्रॉस z अपॉन 25z, राईट. अगदी त्याला अजून सिम्पल करायचं झालं तर तुम्ही त्याला असं लिहू शकता की z अपॉन 100z म्हणजे z100 is isomorphic to z4 cross z25. So this is application of Chinese remainder theorem. Okay, now I want to look at the second application of Chinese remainder theorem. Now let's go to the second application of Chinese remainder theorem. आता समजा मला युनिट्स फाइंड करायचे आहेत. सेकंड ॲप्लिकेशन प्रूव्ह करण्यासाठी मी काय करेन, डायरेक्टली एक्झाम्पल घेईन
आणि त्याच्यावरून तुम्हाला सेकंड ॲप्लिकेशन सांगेन. सो आय एम गोइंग टू सेकंड ॲप्लिकेशन. समजा तुम्हाला एनची व्हॅल्यू दिली आहे 200, राईट, आणि तुम्हाला क्वेश्चन विचारला की फाइंड number of units of z upon 200z. याची तुम्हाला युनिट्स फाइंड करायला सांगितले, राईट. आता हा क्वेश्चन मी इझिली मी हा क्वेश्चन चायनीज रिमाइंडर थिअरम वापरून सॉल्व्ह करू शकतो. कसा बघा, काय करायचं, सुरुवात करत असताना एनची व्हॅल्यू घ्यायची 200, त्याचं करा फॅक्टरायझेशन. सो 200चं फॅक्टरायझेशन कसं होणार आहे, इट्स व्हेरी सिम्पल, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वेअर, 25 गुणिले 8 200, राईट. मग मगाचं यूज करा ॲप्लिकेशन. मगाचं ॲप्लिकेशन यूज केलं तर झेड अपॉन 200z इज आयसोमॉर्फिक टू झेड अपॉन 2 क्यूब झेड, डिस्टिंक्ट प्राइम्स आहेत ना, क्रॉस झेड अपॉन 5 स्क्वेअर झेड, राईट. सो हे झालं. तुम्हाला युनिट फाइंड करायचे आहेत. तुम्हाला युनिट फाइंड करायचे आहेत म्हणजे त्याचा सिम्बॉल काय असतो, जर ही रिंग असेल, आर जर तुमची रिंग असेल तर आर क्रॉस म्हणजे त्याचे युनिट्स असतात. म्हणजे मल्टिप्लिकेटिव्ह असे एलिमेंट ज्यांना मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स मिळतात त्यांना आपण सगळे काय म्हणतो, वी कॉल देम ॲज युनिट्स. सो आता याच्यामध्ये जस्ट एक चेक करा की झेड अपॉन 200z आहे, तुम्ही त्याला असं लिहिलं आहे. सो झेड अपॉन 200zचे युनिट्स आयसोमॉर्फिक असणार झेड अपॉन 2 क्यूब झेडचे युनिट्स, म्हणजे झेड अपॉन 2 क्यूब झेडचे युनिट्स क्रॉस झेड अपॉन 5 स्क्वेअर झेडचे युनिट्स, राईट. सो हे पहिल्यावरून लिहिलं तुम्ही, आणि युनिट्स पण एकमेकांना आयसोमॉर्फिक असणार. आता युनिट्स कसे फाइंड करायचे, तर त्याच्यासाठी आयडिया काय आहे, सो 5 ऑफ 200 इज इक्वल टू 5 ऑफ 2 क्यूब मल्टिप्लाइड बाय 5 ऑफ 5 स्क्वेअर. ओके, हा युलर्स पाय फंक्शन आहे. दिस इज युलर्स वेअर 5 इज युलर्स पाय फंक्शन, राईट. आणि एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवावं लागेल तुम्हाला फक्त हे कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी. 5 ऑफ पी अल्फा, पी रेज टू अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू पी रेज टू अल्फा -1 इंटू पी -1, किंवा तुम्ही अजून सिम्पली लक्षात ठेवू शकता पी रेज टू अल्फा मायनस पी रेज टू अल्फा -1. हा फॉर्म्युला एक लक्षात ठेवा, पी रेज टू अल्फा मायनस पी रेज टू अल्फा -1. ओके, सो तुम्ही हे कॅल्क्युलेट करू शकता. 5 ऑफ 2 क्यूब, 5 ऑफ 2 क्यूब काय येणार आहे, 2 क्यूब मायनस 2 स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय 5 ऑफ 5 स्क्वेअर, 5 ऑफ 5 स्क्वेअर येणार आहे तुमचा 5 स्क्वेअर मायनस 5. सो आन्सर येईल 8, 8 अधिक वजा 4 म्हणजे 4 गुणिले 25 वजा 5 म्हणजे 20 म्हणजे 80. सो 5 ऑफ 200 येईल तुमचा 80, राईट. ओके, राईट. ओके, एक अजून एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवतो म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल की हे कसं पद्धतीने आपण ॲप्लिकेशन यूज करू शकतो. सी, तुम्हाला असं विचारलं, फाइंड द युनिट्स ऑफ झेड से झेड अपॉन से 150z असं दिलं, तर हाऊ कॅन यू सॉल्व दिस. तर सिम्पल आहे, 150ला पहिल्यांदा फॅक्टराइज करून घ्या. जर 150ला तुम्ही फॅक्टराइज केलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की दॅट इज इक्वल टू आय थिंक 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वेअर. ओके, 25 3 75 गुणिले 150, राईट, करेक्ट आहे. आणि आता ॲप्लिकेशन करा, पहिलं ॲप्लिकेशन. सो झेड अपॉन 150z आयसोमॉर्फिक असणार आहे झेड अपॉन 2 इंटू झेड क्रॉस झेड अपॉन 3 इंटू झेड क्रॉस झेड अपॉन 5 स्क्वेअर इंटू झेड, राईट. तुम्हाला फाइंड करायचे आहेत युनिट्स. सो तुम्ही नेक्स्ट स्टेपला लिहू शकता झेड अपॉन 150z क्रॉस इज आयसोमॉर्फिक टू झेड अपॉन 2z क्रॉस झेड अपॉन 3z क्रॉस झेड अपॉन 5 स्क्वेअर झेड क्रॉस, राईट. सो आता तुम्ही युलर्स पाय फंक्शन पिक्चरमध्ये आणू शकता. सो 5 ऑफ 150 इज इक्वल टू 5 ऑफ 2 मल्टिप्लाइड बाय 5 ऑफ 3 मल्टिप्लाइड बाय 5 ऑफ 5 स्क्वेअर. अकॉर्डिंग टू रूल्स 2चं येणार 2 रेज टू 1 मायनस 2 रेज टू 0, कारण 2ची पॉवर 1 आहे ना.
सो पी रेस टू अल्फा असेल तर पी रेस टू अल्फा मायनस पी रेस टू अल्फा मायनस 1. सो इथे 1 आहे, सो 1 आणि 0 येणार. सो 3 म्हणजे 3 रेस टू 1 मायनस 3 रेस टू 0 आणि 5 स्क्वेअर मायनस 5 रेस टू 1. सो 2 रेस टू 1 मायनस 2 रेस टू 0 म्हणजे 2 मायनस 1 येणार आहे. सो 1 क्रॉस 3 1 3 मायनस 1 म्हणजे 2 येणार आणि 25 वजा 5 म्हणजे 20. सो आन्सर येईल 40. राईट. अशा पद्धतीने तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. एक तुमच्यासाठी होमवर्क मी देतोय तुम्हाला. सो ट्राय टू सॉल्व दिस होमवर्क. फाइंड the units of z upon 250 z. राईट. याचे युनिट्स फाइंड करा. किती युनिट्स असतील याला हे तुम्हाला फाइंड करायचं. राईट. सो दिस इज ऑल अबाउट we discussed in this lecture Chinese remainder theorem. We started with the definition of co-maximal ideals. Right. I showed you what is co-maximal ideal. So जर दोन आयडियलचे ॲडिशन रिंगला इक्वल येत असेल तर त्या केसमध्ये आपण त्यांना को-मॅक्सिमल आयडियल्स असं म्हणतो. राईट. नंतर आपण पाहिलं की व्हॉट इज चायनीज रिमाइंडर थेरम. चायनीज रिमाइंडर थेरमचं स्टेटमेंट जे केलेलं आहे ते ॲक्च्युली के आयडियलसाठी आहे की सुरुवातीला जो मॅप तुम्ही डिफाईन करताय तो रिंग होमॉर्फिझम असतो आणि कर्नेल म्हणजे इंटरसेक्शन असतं. पण जर तेच आयडियल एकमेकांना को-मॅक्सिमल असतील तर मात्र कर्नेल जो आहे म्हणजे मॅप सब्जेक्टिव्ह असतो आणि कर्नेल जो आहे तो प्रोडक्ट येतो. सो आपण ते दोन आयडियलसाठी प्रूव्ह केलं होतं. दोन आयडियलसाठी सुरुवातीला मला रिंग होमॉर्फिझम दाखवला, कर्नेल इंटरसेक्शन दाखवला, नंतर ॲझ्युम केलं की आयडियल्स को-मॅक्सिमल आहेत. त्याचा यूज करून मी सब्जेक्टिव्ह प्रूव्ह केलं आणि नंतर मी दाखवलं की कर्नेल जो आहे तो ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटू बीला इक्वल येतो आणि नंतर तो थेरम आपण एक्सटेंड करू शकतो के आयडियल्सला बाय इंडक्शन. त्याचे ॲप्लिकेशन्स स्टडी केले. पहिलं ॲप्लिकेशन की तुम्हाला जर एन दिला असेल तर तुम्ही झेड अपॉन एन झेड कशाला आयसोमॉर्फिक आहे हे सांगू शकता बाय चायनीज रिमाइंडर थेरम, कारण हे सगळे आयडियल एकमेकांना को-मॅक्सिमल आहेत. आणि नंतर मी तुम्हाला सांगितलं की हाऊ कॅन यू फाइंड द युनिट्स, नंबर ऑफ युनिट्स कसे फाइंड करू शकता तुम्ही. त्याचे दोन एक्झाम्पल्स घेतले. एक एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्कसाठी दिलेलं आहे. सो सॉल्व दॅट एक्झाम्पल. ओके. सो विथ दिस आय स्टॉप हिअर. थँक्यू.